नमस्कार एसएस यूनिक एजुकेशन ने आपण मानक स्वागत पिलामाने आज आम भिडियो पंचम श्रेणी साहित्य बहीर द्वितीय पाठ उपयुक्त बेश पकाई आसर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। ठीक अच्छे पिलामाने तेबे भिडियो को कंप्लीट देखापी आदौ भूलवा नहीं। भिडियो भल लगे गोटे लाइक करदे, चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदे। तेबे चलते पिलामाने डेरी नक भिडियो को आरंभ करवा। सर्वप्रथमे आम उपयुक्त बेश पकाई आस यही विषयटीर लेखकों परिचय टी जाना देन आम प्रश्नोत्तर को जीवा। ठीक अच्छे पिलामाने तेबे उपयुक्त बेश पकाई आस विषयर लेखक होउचंती किए मनोज दास। चलो पिलामाने तांको विषय आम टिके जानिबा। देख मनोज दास कौन कौन रचना सब करथिले आम सेडा सब जानिबा। लेखक श्री मनोज दास 1934 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक मनोज दास आंतर्जातिक स्तर में बहुत ख्याति अर्जन करछंती। आरण्यक, समुद्रर क्षुधा, विषकन्यार कहानी, लक्ष्मीर अभिसार, ध्रुमाव्र दिगंत, उपकथा शतक, मनोज दास को कथा और कहानी, अवलोकरा कहानी, मनोज पंचविंशति, दूरदूरांतर, अमृत फल, गोधूलीर बाघ, चंद्रालोकर प्रहरी प्रभृति मनोज दासकर अनवद्य सृष्टि। ओडिशा साहित्य जगत को सी कौन कर परिपृष्ट करी सब लेखा गुड़िक मनोज दासकर। ठीक अच्छे पिलामाने वर्तमान आम क्वेश्चन आंसर को जीवा। देख पिलामाने क्वेश्चन नंबर 1 आस कथबार्ता हेबा। करे देछि राजा राज्य जय कले पोशाकरे नुआ हीरा खंडिए काहींकी लगाउथिले। तो उत्तर राजा राज्य जय कले निजर प्रभाव प्रजा को जणाइबा पई पोशाकरे नुआ हीरा खंडिए लगांती। ख राजा मंत्री को निदरु उठाई कौन देखाइथिले। उत्तर राजा मंत्री को निदरु उठाई पर्वत उपरे देखाउथिबा आलोक को देखाइथिले। ग सन्यासी तांको चेला द्वारा राजांको निकट को पठाउथिबा खबरटी कह। उत्तर सन्यासी तांको चेलांको द्वारा राजांको पाखक खबर पठाउथिले जे राजा उपयुक्त बेश पकाई आसंतु। घ जड़े मनुष्यर उपयुक्त बेशटी कौन। उत्तर जड़े मनुष्यर उपयुक्त बेश हेउची तार नम्रता। हुआ राजा निजको मूर्ख बोली मने कले काहींकी। उत्तर राजा एते चेष्टा सत्वे भी सन्यासी को दर्शन करिपारिले नाही। से जेते थर बेश बदलाइथिले मध्य सन्यासी खबर पठाउथांती जे से उपयुक्त बेशरे आसंतु। पूर्वरु राजा निजको खूब प्रभावशाली और क्षमताशाली भावी गर्वरे अंध हो जाइथिले। मात्र आज से जड़े साधु को भेटिबा को अयोग्य विवेचित होउछंती। एकथा चिंता करी राजा निजको मूर्ख बोली हृदयंगम कले। ठीक अच्छे पिलामाने देन आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 2। देख देछि बंधनी मध्यरु ठीक शब्द नहीं शून्यस्थान पूरण करवा। ठीक अच्छे ये बंधनी रे किसी शब्द दीची आमे ताको नहीं कि ठीक शब्द लिखिकी आमे शून्यस्थान गुड़िक पूरण करवा। क सकाळु किछि समय डैश कले देह फुर्ती रहे। तो सकाळु किछि समय कौन कले पिला माने चला बुला कले देह फुर्ती रहे। ख चैतन जंगलरु डैश संग्रह करी चले। तो चैतन जंगलरु काठपत्र संग्रह करी चले। ग बुबुर जन्मदिन रे समस्ते डैश रे मातिछंती। तो बुबुर जन्मदिन रे समस्ते हस खुशी रे मातिछंती। घ यात्रा देखिबा पई डैश रो बहुत लोक रुंड हेले। तो यात्रा देखिबा पई आखपाख है आखपाखर बहुत लोक रुंड हेले। सेही परी नम्रता डैश ठारू बड़ी बड़ संपद। तो नम्रता क्या ठारू पिला माने सुना रूपा ठारू बड़ी बड़ संपद। ओके पिला माने नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 3। जनहीन कहिले जनशून्य अर्थ को बुझाए। सेही परी तल शब्द गुड़िक केउ अर्थ को बुझाउची आमे ताहा लिखिबा। जेमिति जनहीन जनशून्य, सेही परी धनहीन धनशून्य, ज्ञानहीन ज्ञानशून्य, भक्तिहीन भक्तिशून्य, बुद्धिहीन बुद्धिशून्य, वस्त्रहीन वस्त्रशून्य, मंत्रहीन मंत्रशून्य एवं क्रियाहीन क्रियाशून्य। ठीक अच्छे पिला माने क्वेश्चन नंबर 4 देख
ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଓକେ। ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆୟତଚିତ୍ର କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ? ନା ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା। ଦେଖ, କରେ ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ମୁଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଦେଲେ। ସେହିପରି ଖରେ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ତ୍ରିଭୁଜ କରିଦେଲେ। ଗ, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ତ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ଘ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୃତୀୟ। ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ତ ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଓକେ। ତେଣୁ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଦେବା। 5 ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଆମର ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଓକେ। ଦେଖ, ବିସ୍ମୟ। ତାହେଲେ ବିସ୍ମୟର ଠିକ୍ ବନାନଗତ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ଏଇଟା ବିସ୍ମୟ। ଏଇଟା। ତାପରେ ଖ, ପୋଷାକ। ତ ପୋଷାକର ସଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଓକେ। ଗ, ସମ୍ମୁଖ। ସମ୍ମୁଖର ସଠିକ୍ ବନାନଗତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖ। ଏଇଟା। ଯେମିତି ଘ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଏଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ନରେ ନ ଫଳା ଲାଗିକି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଟାକୁ ଭାବିଦେବନି ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଶ୍ରୁ। ଅଶ୍ରୁର ସଠିକ୍ ବନାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା। ତାଲବେ ସରେ ର ଫଳା ହର୍ଷକାର। ଓକେ, ଅଶ୍ରୁ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଆମେ ଯିବା। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଛି ଲେଖିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯାହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ଯେମିତି ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଅସାଧାରଣ। ଅସାଧାରଣ କାହାର? ସାଧାରଣର ବିପରୀତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଅଗତ୍ୟା ବି ନାହିଁ, ଅପୂର୍ବ ବି ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଲେଖିଦେଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ଓକେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ବନେଇବା। ରାତିରେ ବୁଢ଼ାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଖାଇସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଦେଖ, ଖାଇସାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭାବୁଥାଏ, ସ୍କୁଲର ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଠିଆ କରନ୍ତା। ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସେ ଚଳନ୍ତା। ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ବୁଲିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ତ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଆମେ କରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାକୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ରଖାଗଲା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଢ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ହେବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ କିପରି ଚଳନ୍ତା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଓକେ, ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବା। କ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା କିପରି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଉତ୍ତର, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ, ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି। ଉତ୍ତର, ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବେଶ ବଦଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ଘ,
କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ଉତ୍ତର, ସେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। ହେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବେଶରେ ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ତ ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9, ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଓକେ, ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ପୁଅ ... ଦିଶୁଛ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇଆସ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ନମ୍ରତା ହିଁ ମଣିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେଥର ବେଶ ବଦଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶର ଅର୍ଥ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ରାଜା ନିଜର ବିଜୟକୁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁତାପ କରି ଉଠିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ରାଜା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂଷଣ ବୋଲି ସାଧୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10, ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛିବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଅବନୀ। ଅବନୀ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମା ପରି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ସେହିପରି କରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା କେଉଁଟା ବୁଝାଉଛି କହିଲ? ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିବା, ନା କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିବା, ନା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ ହବ, କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଯାନବାହନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବା ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ଖ, ଅଗତ୍ୟା। ଅଗତ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟ ଗତି ନ ଥିବାରୁ ନା ଦ୍ରୁତ ଗତି ନା ଦୁର୍ଗତି। ତ ଅଗତ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗତି ନ ଥିବାରୁ। ସୁନୟନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନ ଥିବାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଗ, ଉଦ୍ଧତ। ତ ଉଦ୍ଧତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଟିଳ, ଅବିନୀତ ନା ଅସହାୟ। ତ ଉଦ୍ଧତ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅବିନୀତ। ଓକେ, ଅବିନୀତ। ଅବିନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘ, ପରିଧେୟ। ତ ପରିଧେୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା। ଓକେ, ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପୋଷାକକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11, ଯେପରି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଲା। ସେମିତି ଘନ, ଘନତ୍ୱ। ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୁରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ। ପଶୁ, ପଶୁତ୍ୱ। ଦେବ, ଦେବତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆଜିର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।